کیا آپ نے کبھی آسمان اور اس میں ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھا ہے؟ یقیناً آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ زمین کے باہر خلا میں ٹریول کرنا کیسا ہوگا اور دوسرے سیاروں میں زندگی کے آثار موجود ہیں کہ نہیں۔ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے دیکھیے وائی، واٹ، ویئر۔ کیا ہم خلا میں ٹریول کر سکتے ہیں؟ تصور کیجئے کہ آپ اپنی چھٹیاں چاند پر گزاریں تو کیسا رہے گا؟ لیکن اسپیس ٹورزم بڑا مہنگا مشغلہ ہے۔ خلا میں زمین کو دیکھنا تو بڑا سحر انگیز ہوتا ہے۔ امریکی ڈینس ٹیٹو دنیا کے پہلے فی پیئنگ اسپیس ٹورسٹ ہیں، جن کو فالو کر رہے ہیں گریگوری اولسن۔ ٹیٹو کا کہنا ہے کہ خلا میں زندہ رہنے کے لیے سپر ہیومن ہونا ضروری ہے۔ روس، یورپ اور امریکی پرائیویٹ کمپنیاں مستقبل کے اسپیس ٹورزم میں ایک دوسرے کو مات دینے کے خواہاں ہیں۔ لیکن ایک دور آئے گا جب خلا میں معلق ہوٹلز بنائے جائیں گے اور بہت سارے وزٹرز آتے جاتے ہوں گے۔ اینڈرسن کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں اس انڈسٹری کو فروغ پانے میں کافی وقت درکار ہے۔ ابھی تو گنے چنے لوگ ہی اسپیس ٹورزم کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعداد شاید ہزاروں میں ہوگی۔ ڈاکٹر نکولس پیٹرچ چوتھے برٹش ایسٹرونائٹس ہیں جو ناسا کے اسپیس شٹل میں سوار تھے۔ خلائی سفر کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ آپ ہر 30 منٹ بعد طلوع اور غروب آفتاب دیکھتے ہیں۔ دنیا سرحدوں کے بغیر ایک جان معلوم ہوتی ہے۔ ٹیٹو کا کہنا ہے خلا میں زندگی زمین پر زندگی سے بہت مختلف ہے، جیسے انسان کوئی دوسری مخلوق ہو۔ لیکن کتنے سیاروں کا ماحول کسی بھی جاندار کی بقا کے لیے موزوں ہے۔ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا کہ ہمارے نظام شمسی میں 8 سیارے ہیں: مرکری، وینس، زمین، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون۔ پلوٹو کو کئی سال پہلے تک نواں سیارہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ایسٹرونومرز گردانا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی کے باہر 160 دوسرے سیارے موجود ہیں؟ کچھ بہت گرم اور کچھ بہت ٹھنڈے، زندگی کے لیے نامناسب۔ ایسٹرونومرز پچھلے 10 سالوں سے نام نہاد ایکسٹرا سولر پلانٹس ڈسکور کر رہے ہیں۔ یہ ستاروں میں وبل اثر پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ زمین کے مشابہ ہیں۔ نئی تکنیک سے ہم مزید سیارے کھوج سکتے ہیں، جیسے حال ہی میں سائنسدانوں نے زمین سے مشابہ سیارہ ملکی وے کے مرکز میں کھوجا ہے۔ سائنسدان پر امید ہیں کہ کائنات کے دوسرے حصوں میں بھی زندگی موجود ہوگی۔ ہم جس مادے سے بنے ہیں وہ مادہ کائنات میں
दूसरे हिस्सों में भी मौजूद है। हमारे सूरज जैसे कई सितारे कायनात में मौजूद हैं, यानी हमारी जमीन जैसे बिलियंस की तादाद में सैयारे भी, और वहां जिंदगी भी होगी। क्या आपने सोचा है कि वहां की मखलूक कैसी होगी? क्या खाती होगी? क्या पहनती होगी? वो क्या ज़बान बोलते होंगे या शायद बोलते ही न होंगे? ये सब डिस्कवर करना अभी बाकी है मेरे दोस्तों। खलाई मखलूक को हम क्या कहते हैं? एलियन। क्या आपने कभी सोचा है कि खला में चीजें क्यों तैरती हैं? इसकी वजह है ग्रेविटी या कशिश शिकल का न होना। हमारी जमीन हमें जिस कुव्वत से अपने मरकज की तरफ खींचती है वो कुव्वत कहलाती है ग्रेविटी। कशिश शिकल न सिर्फ हमारी जमीन का खासा है, बल्कि कायनात में मौजूद हर चीज दूसरी चीज को एक मखसूस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है। और इस कुव्वत का पता लगाया जनाब आइजैक न्यूटन ने, जो सन 1642 में पैदा हुए। इसका ख्याल उन्हें दरख्त से सेब जमीन पर गिरते हुए देखकर आया, यानी इस पर मौजूद हर चीज सतह जमीन की तरफ खींची जाती है। जब कशिश शिकल सिफर होती है तो इंसान पर मुख्तलिफ असर, मसलन स्पेस सिकनेस, नौजिया, डिसओरिएंटेशन पैदा करती है। शुरू में तो ऊपर और नीचे की सिमत को समझने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन ज्यादातर एस्ट्रोनॉइड स्पेस सिकनेस पर काबू पा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चांद पर कदम रखा? सितारे टिमटिमाते क्यों हैं? हर रात सितारे लाखों की तादाद में मोतियों की तरह बिखरे दिखाई देते हैं, लेकिन आपने कभी महसूस किया है कि इनकी रोशनी कम होती फिर ज्यादा होती क्यों है? इस तब्दीली के अमल को कहते हैं ट्विंकल्स। इसकी वजह सितारों और हमारे दरमियान उड़ते बादल और धूल वगैरह है। रोशनी जब गर्म और ठंडी हवाओं में से गुजरती है तो भी अपनी सिमत तब्दील करती है। जब सितारों से आती रोशनी बहुत कम होती है तो ये हमारी आंख में फ्लिकर का तासुर पैदा करती है, लेकिन हवाई आलूदगी से हम रात को इन सितारों की रोशनी नहीं देख पाते। बड़े शहरों में रातें रोशन होती हैं, उनमें ये टिमटिमाती सितारों की रोशनी दिखाई नहीं देती। रात को मुख्तलिफ लाइट्स रोशन करने से हम सितारों की रोशनी नहीं देख पाते। स्पेस जंक क्या है? ये दरअसल स्पेस वेस्ट है जो जमीन के इर्द गिर्द गर्दिश करता है, और ये बेसूद है, जिस तरह हमारे घर का कूड़ा करकट। और इनमें ज्यादातर सैटेलाइट से हटे कुछ हिस्से शामिल होते हैं। पिछले कुछ सालों में इनकी बढ़ती तादाद परेशान कुन है। ये सैटेलाइट से टकराकर उन्हें खराब कर सकता है। कुछ मलबा तो बहुत बड़ा
होता है, जैसे रॉकेट के जले पिछले हिस्से और कुछ बहुत छोटे, एक किताब जितने, लेकिन वो भी बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। यूरोपीय खलाई सेंटर दूरबीन के जरिए इन डेब्रिस को जांच रहा है और एक रेडार के जरिए इनका सैटेलाइट के रास्ते में आना पेशगी देख लेता है ताकि मुमकिन खतरात से बचा जा सके। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल का किरदार आपके कमरे में मौजूद वैक्यूम क्लीनर जैसा है। वैक्यूम क्लीनर कमरे में गर्दो गुबार अपने अंदर खींचकर सफाई करता है। इसी तरह ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी या कशिश सिकल की मदद से खला में मौजूद जंक या मलबे वगैरह को अपने अंदर समो लेता है। ये तमाम तस्वीर नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने ली है, जिसमें तवानाई के जर्रात गैलेक्सी में फैले हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा बहुत से स्टार सिस्टम्स में छोटे छोटे ब्लैक होल्स पाए जाते हैं। शैंड्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के मुसलसल 7 दिन के मुशाहिदे से ये तस्वीर ली गईं, जो सन 1999 से काम कर रही है। सुनने में लफ्ज ब्लैक होल इंतहाई खतरनाक सुनाई देता है, लेकिन कहकशां में तवाजुन बरकरार रखने में इसका अहम किरदार है। ये दर्जा हरारत बढ़ाकर कहकशां को फैलने से रोकता है। इस टीम ने पहली दफा ब्लैक होल की पैदा करता तवानाई की पैमाइश की। इस कंप्यूटर इमेज में एक्स ब्लैक होल को जाहिर करता है और इर्द गिर्द तवानाई और मादे के बुलबुले हैं। बरतानवी और डच एस्ट्रोनॉमर्स ने ये एनिमेशन तैयार की। इसके मुताबिक इसकी पैदा करदा तवानाई सूरज से 1 लाख गुना ज्यादा है। ये टीम इस बात को वाज़ेह कर रही है कि ब्लैक होल कोई खतरे की अलामत नहीं, बल्कि ये नन्हे सितारों को जन्म देने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। इक्लिप्स या ग्रहण क्या है? जब सूरज, चांद और जमीन एक ही लाइन में आ जाते हैं तो ग्रहण का अमल वकूअ पजीर होता है। जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो उस वक्त चांद ग्रहण वकूअ पजीर होता है। जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान में आ जाता है तो इसे सूरज ग्रहण कहते हैं। टोटल इक्लिप्स यानी चांद सूरज और जमीन के ऐन दरमियान में आकर एक रिंग बना देता है। सूरज ग्रहण के वक्त एस्ट्रोनॉमर्स दूरबीनों और सियाह सनग्लासेस और बिनोक्यूलर्स का इस्तेमाल करते हैं।
طالب علم اس عمل کو جاننے کی کوشش میں لگے ہیں۔ اس ننھے طالب علم کا کہنا ہے، میں نے ابھی دیکھا ہے کہ چاند سورج کو کور کر رہا ہے۔ اس عمل کو دیکھنے کے لیے حفاظتی گلاسز پہننا بہت ضروری ہے۔ الٹرا وائلٹ لائٹ انسانی آنکھ کو ہمیشہ کے لیے خراب کر سکتی ہے۔ سورج گرہن کے عمل کا دورانیہ کتنا ہے؟ کچھ ہی منٹ۔ کہکشاں کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ یہ گیس دھوئیں جس میں کم و بیش 100 ملین ستارے ہیں پر مشتمل ہے۔ سورج ان میں سے ایک ہے۔ ہماری کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں۔ آپ نے ملکی وے یا کہکشاں کو رات میں دیکھا ہوگا، جو ایک بڑا ستاروں کا جھرمٹ دکھائی دیتا ہے۔ یہ 3 شیپس میں موجود ہیں۔ اسپائرل کہکشاں ڈسک نما ہے، مرکز کے ارد گرد اسپائرل آرمز ہیں۔ ایلپٹیکل کہکشاں، اس کی ساخت انڈا نما ہوتی ہے، جبکہ irregular کہکشاں بے ترتیب ساخت کی ہے۔ ہم جس گیلیکسی میں رہ رہے ہیں وہ اسپائرل ساخت کی ہے۔ سورج اس کے مرکز میں گھومتا اور اس کے گرد زمین۔ سپر نووا کیا ہے؟ سپر نووا ستاروں کے پھٹنے کا عمل ہے جس سے نئے ستارے جنم لیتے ہیں۔ اس عمل میں ستاروں کی بیرونی سطح ان سے الگ ہو کر ارد گرد کی خلا میں ہائیڈروجن اور ہیلیم چھوڑتی ہے۔ یہ ایک روشن ترین سٹیلر دھماکہ ہے جو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اربوں ستاروں میں صرف بہت جسیم ہی اس طرح کا ایکسپلوژن کر سکتے ہیں۔ سپر نووا کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب سورج سے 8 سے 20 گنا بڑا ستارہ ایکسپلوڈ ہوتا ہے۔ سیٹلائٹ کیا ہے؟ یہ ایک مشین ہے جو کسی دوسرے آبجیکٹ کے مدار میں گردش کرتی ہے۔ چاند زمین کا اور زمین سورج کا سیٹلائٹ ہے، لیکن مصنوعی سیارہ زمین کے گرد گردش کرتی ایک مشین ہے۔ پہلا مصنوعی سیارہ 4 اکتوبر سن 1957 میں روس کی طرف سے خلا میں چھوڑا گیا۔ لندن سائنس میوزیم میں حالیہ ہوئی ایگزیبیشن میں ہماری روزمرہ کی زندگی میں اسپیس کی اہمیت اور سیٹلائٹ جو کارآمد انفارمیشن زمین کی طرف بھیجتا ہے کے بارے میں جانا گیا۔ زمین کے ارد گرد کئی مصنوعی سیارے ہیں۔ These are the spacecraft orbiting Earth. They're not going any خلا میں further ہونے into والی space. تبدیلیوں، And they are موسم telling کی us پیشن گوئی weather اور آب forecasts. و ہوا میں تبدیلی کے Increasingly, بارے they are میں very یہ important for سیٹلائٹس studying ہمیں climate بتاتے ہیں۔ change. They provide eyes in the sky. جب سیٹلائٹ کو لانچ کر کے خلا میں بھیجا جاتا ہے تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک پے لوڈ اور دوسرا پس کہلاتا ہے۔ پے لوڈ میں تمام ضروری آلات جیسے اینٹیناز، کیمرے، ریڈار وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو اینٹینا ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کے سگنلز بھیجتے اور وصول کرتے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیٹلائٹ میں کیمرے وغیرہ بھی نصب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مصنوعی سیارے راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجے جاتے ہیں۔
जो इस्तेमाल के बाद समंदरों में जा गिरते हैं। सैटेलाइट को मदार में रखने का इन्हिसार इसकी रफ्तार और इसके और जमीन के दरमियान ग्रेविटेशनल पुल पर होता है। सैटेलाइट को किन 3 चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मवासिलात, कम्युनिकेशन, जमीन का जायजा, नेविगेशन। खलाबाज खलाई सूट क्यों पहनते हैं? स्पेस स्टेशन के अंदर तो हमारी तरह के ही कपड़े जेब-तन किए जाते हैं, लेकिन बाहर खला में काम करते हुए ऑक्सीजन की कमी, सूरज और इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से वो स्पेस सूट पहनते हैं। यहाँ स्पेस टूरिस्ट के लिए जापानी डिजाइनर्स ने स्पेस ट्राउजर तैयार किए हैं, जो फैशन शो की जीनत तो बन सकते हैं, लेकिन खला में काबिले इस्तेमाल नहीं। क्या आप जानते हैं कि खलाबाज खुली खला में 7 घंटों से ज्यादा काम कर सकते हैं? खला की तस्खीर से हमें जमीन और कहकशां के बारे में बहुत कुछ पता चलता है।